providing equal opportunity in learning, realizing equitable access. Finished.
Next, why are the learners of English language poor in performance? Unavailable of trained teachers, unavailable enough exposure of target language, unavailable authentic teaching material, teaching background, unavailable authentic teaching materials, background also. Teaching materials. Unavailable authentic teaching materials. Number next, disinterest of learners in learning English language.
सरी माथिको भनेन छ मैले 5 को पहिला 5 को why are the learners of English language poor in performance? Unavailable of number first. First of all, unavailable of trained teachers. के थियो फर्स्ट अप्सन unavailable of trained teachers. हो फर्स्ट अप्सन unavailable trained teachers. जे भए पनि एउटा यो कुरो यहाँ एन्सर unavailable of enough exposure of target language. Unavailable of enough exposure of target language. अब एक्सपोजर भनेको के हो त्यो बुझाउनु पर्यो पहिला. फर्स्ट अफ अल आई वान्ट टु explain about exposure. Exposure means if I teach English by using teaching at that time, you can get lots of exposure of target language. If I use translation method, if I use English, teach English by using mother tongue, by using Nepali at that time, you can't get enough exposure. If I use enough audio and video materials, if I use enough postcards, flashcards with English proverbs and with English text at that time, you can get lots of exposure of English language. If I use English language more at that time, you can get more exposure of English language. If I use English language less and Nepali language more at that time, you cannot get enough exposure. You will get less exposure of target language. Exposure means here is, it reflects the time, it reflects the amount of the target language use. Target language धेरै समय प्रयोग गर्यो भने धेरै एक्सपोजर पाउनुभयो, धेरै मात्रामा प्रयोग गर्यो भने धेरै एक्सपोजर पाउनुभयो, कम मात्रामा टार्गेट ल्याङ्ग्वेज युज गरे, कम समयमा टार्गेट ल्याङ्ग्वेज युज गरे भने त्यसको एक्सपोजर लेस पाउनुभयो. एक्सपोजर भनेको त्यसको मात्रा, धेरै मात्रा. Now, why are the learners of English language poor in performance? Unavailable of trained teachers, unavailable of exposure of target language, unavailable of authentic teaching materials, disinterest of learners in learning English language, to minimize the interference of mother tongue, which one of the best here? To minimize the interference of mother tongue, which one of the following is the best strategy? One is using translation method, using group discussion method, using excessive audio and video, including all cultures and tradition, and number last IB. Using translation method, using group discussion method, using excessive audio and video materials. Last, using direct method.
using direct method. Have you seen? Group discussion method. Now group discussion method ma यदि सबै स्टुडेन्ट्सहरु के थिए भने सबै स्टुडेन्ट्स गुरुङ कम्युनिटीबाट क्लास रुममा आएका छन् अनि सबै गुरुङ भाषामा मात्रै गफ गर्छन्, इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज गफै गर्दैनन्, अनि मदर टङ इन्टरफेरेन्स कसरी भयो त? No, which one is the best? ट्रान्सलेसन मेथड गरेर मदर टङ इन्टरफेरेन्स हुन्छ त? जति ट्रान्सलेसन मेथड गरे झन् मदर टङको इन्टरफेरेन्स बढ्छ। ट्रान्सलेसन भनेको त मैले इंग्लिश तपाईहरुलाई नेपालीमा बोलेर पढाए जस्तो, दैट इज नट। यसले त प्रमोट गर्छ मदर टङ इन्टरफेरेन्सलाई, मिनिमाइज गर्ने हैन, यसले त मैक्सिमाइज गर्छ युजिङ ट्रान्सलेसन मेथडले त। युजिङ ट्रान्सलेसन मेथडले मदर टङको इन्टरफेरेन्सलाई मिनिमाइज गर्ने हैन, मैक्सिमाइज गर्छ, मैक्सिमाइज। टु मिनिमाइज भनेको कम गर्दै लैजानु। The interference of mother tongue, which one of the following is the best strategy? Number, using translation method, using group discussion method, using excessive audio and video, including all cultures and tradition. Next, using direct method. Which one is the best? No, direct method, it only uses English language directly. But if we use excessive audio, video materials, including all cultures and tradition at the time, and it can minimize, Direct method ले कसरी minimize गर्न सक्दैन त भने direct methods ले students को full participation लाई जोड दिँदैन यसले। It doesn't mentions that students are the main factors in teaching and learning, and direct method focuses on teacher's role rather than student's role in learning. And direct method encourages the teachers to be more active than the learners. And if the learners are inactive, they can't learn English well. Now, may I go to another number 7? Number 7. Why don't the teachers use communicative activities and functional approach to teach?
English language. Now, why don't the teachers use communicative activities and functional approach to teach English language? In the context of Nepal, why don't the teachers use communicative activities and functional approach to teach English language? Now, why? Why don't the teachers use communicative activities and functional approach to teach English language? Multilingual learners background, large classroom, focusing on formal written test, improper school management related to source. Now why? Some number 2, some number 3rd. Some number 4. Number 3rd. Now. Number I. ल बल्ल एउटा यस्तो अप्सन भयो कि सबै अप्सन्स झुकिनु भयो. Most of the learners, they are confused about it. Number first, number 3rd, number 1st, number 2nd, number 1 or 3rd ma ho sir. Number 3rd. Next. I don't get that.
Next one, number 3rd. Sure one. Sure one. Now I want to move. Why don't the teacher use communicative activities? Communicative activities शिक्षकले किन प्रयोग गरेन? Why? Why don't the teachers use communicative activities and functional approach to teach English language? Now, communicative approach प्रयोग नगर्नलाई त multilingual learners background ले कसरी असर परेर? Communicative approach त प्रयोग गर्दै हुन्छ नि विद्यार्थीलाई. ग्रुप डिस्कसनमा, पियर डिस्कसनमा लगाइदिए हुन्छ त multilingual learners background भए पनि. यसले त के असर गरेर टिचरलाई? हो, टिचरलाई त धेरै ब्याकग्राउन्ड आए पनि के अरे इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज कम्युनिकेटिभली प्रयोग गर्न सक्यो, प्रोजेक्ट वर्क दिन सक्यो, मल्टिलिङ्गुअल लर्नर्स ब्याकग्राउन्ड भए पनि ग्रुप डिस्कसन गराउन सक्यो, पियर वर्क गराउन सक्यो. कम्युनिकेटिभ एप्रोच प्रयोग गर्नका लागि यसले डिस्करेज गरेको हैन मल्टिलिङ्गुअल लर्नर्स ब्याकग्राउन्डले. नेक्स्ट, लार्ज क्लासरुमले पनि हैन, लार्ज क्लासरुम भए पनि कम्युनिकेटिभ एप्रोच धेरै अपनाउन सकिन्छ हामीले. लार्ज क्लासरुम भए पनि हामीले विद्यार्थीहरूलाई प्रोजेक्ट वर्क दिने, लार्ज क्लासरुम भए पनि विद्यार्थीहरूलाई सेमिनारमा इन्भल्भ गराउने हो, लार्ज क्लासरुम भए पनि विद्यार्थीहरूलाई हो सबैले पार्टिसिपेसन हुने तरिकाले एउटा ग्रुप वर्क पियर वर्क दिने. लार्ज क्लासरुम भए पनि यसलाई कम्युनिकेटिभ एक्टिभिटिज प्रयोग गर्न यसले रोकावट कम गर्छ. हो, लर्नर्स मल्टिलिङ्गुअल लर्नर्स ब्याकग्राउन्डले त कम्युनिकेटिभ एक्टिभिटिज प्रयोग नगर भन्दैन, प्रयोग गर्दा सिकाउन गाह्रो हुन्छ पो भन्छ मल्टिलिङ्गुअल लर्नर्स ब्याकग्राउन्डले. त्यो त इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज कम्युनिकेटिभली सिकाउन गाह्रो हुन्छ पो भन्छ. इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज प्रयोग गर्न के अरे कम्युनिकेटिभली प्रयोग गर्न डिस्करेज गराउने हैन. नेक्स्ट, फोकसिङ अन फर्मल रिटन टेक्स्ट. कम्युनिकेटिभ एप्रोच प्रयोग नगर्ने तरिकाको भनेको एउटा टिचर्सलाई कम्युनिकेटिभ एप्रोच प्रयोग गर्न नसिकाउने भनेको, प्रयोग गर्न नलगाउने प्रमुख कारण भनेको फोकसिङ अन फर्मल रिटन टेस्ट. खाली अब कम्युनिकेटिभ एप्रोचले मेथड गरेर टिचिङ गरेर क्यार्ने, खाली लेखेरै परीक्षा दिने हो, फर्मल रिटन टेस्टै फर्मल्ली टेक्स्ट दिने हो, त्यहाँ लिसनिङ नै हुँदैन, स्पिकिङ पनि कम गर्छन्, लेखेरै पास हुने भएपछि विद्यार्थीलाई किन बोल्न र त डिस्कस गर्न, बेकाममा क्लासरुममा किन बोरिङ गराउने हो विद्यार्थी सबैलाई किन भनेर टिचरहरू डिसइन्ट्रेस्टेड हुने कम्युनिकेटिभ एक्टिभिटिज प्रयोग गर्नका लागि मुख्य कारण हो फर्मल रिटन टेस्ट. खाली रिटन टेस्टलाई मात्रै जोड दिएको कारणले विद्यार्थी भोलि लोकसेवा आयोग निकाल्ने भनेको नि लेखेरै हो, शिक्षक सेवा आयोग नाम निकाल्ने नि लेखेरै हो. त्यहाँ न विद्यार्थीले राम्रोसँग बोल्न पढाउन लगाइन्छ, तिनीहरूलाई खाए रिटन टेस्टमै जोड दिए हुन्छ. किन अरू गर्नु परेर भकाभक लेख्न राम्रो सिकाउने, ह्यान्ड राइटिङ राम्रो बनाउने हो, लेख्ने तरिका राम्रो सिकाए भइहाल्यो नि, अरू के चाहियो भन्ने किसिमको सोच हामी टिचरसँग भएको कारणले फर्मल रिटन टेक्स्टमै बढी जोड दिएको कारणले हाम्रो एक्जामिनेसन प्राय एक्जामिनेसन सिस्टम फर्मल रिटन टेस्टमै बेस्ट भए आधारित भएको कारणले most of the teachers they are disinterested and to use communicative activities. हो, लेख्नका लागि नि बुझ्न पर्दैन भन्दाखेरि बुझ्नका लागि त्यही त लेखाउने नै सिपको विकास गराउने नि, पढ्ने र लेख्ने गराउने, किन कम्युनिकेटिभ एक्टिभिटिज प्रयोग गर्ने भनेको टिचर्सको त्यो सोच छ. विद्यार्थीलाई लेखाउनै सिकाउने हैन, पढ्न र लेख्न सिकाउने, किन बोल्नतिर लैजान पर्यो भन्ने सोच हो भनेको के. नेक्स्ट, improper school management relating to sources. proper school management नभए नि टिचरलाई इन्ट्रेस्टेड भयो भने टिचरले कम्युनिकेटिभ एप्रोच प्रयोग गर्न सकिहाल्छ नि. स्कुललाई मात्रै त कुनै क्रिएटिभ टिचरले त स्कुलमा कम सामग्री भयो, स्कुलको म्यानेजमेन्ट विक भयो भने राम्रो टिचर पर्यो भने उनीहरूले कम्युनिकेटिभ एक्टिभिटिज प्रयोग गर्न सक्दैनन्. स्कुललाई दोष दिने त्यो हैन, टिचर राम्रो छ भने आफैले युज गर्न सक्छ हैन. इम्प्रोपर स्कुल म्यानेजमेन्ट रिलेटिङ टु सोर्स हैन, यो प्रोपर स्कुल म्यानेजमेन्ट राम्रो नभए पनि टिचर्सहरूले कम्युनिकेटिभ एक्टिभिटिज प्रयोग गर्न सक्छन्. बट तर प्राय जसो के हो भने धेरै जसो टिचरहरू डिस्करेज भएको एउटा मात्रै कारण हो, कम्युनिकेटिभ एक्टिभिटिज लिसनिङ र स्पिकिङसँग बढी रिलेटेड छ. लिसनिङ र स्पिकिङ एक्टिभिटिज बढी रिलेटेड के अरे बढी फोकस नभएको कारण हो. हाम्रो प्राय जसो सिस्टमहरू केमा छन्, फर्मल रिटन टेस्टमा छन्. त्यसकारणले विद्यार्थीहरूको लेखनसिपको विकास गरे विद्यार्थीले धेरै मार्क्स पाउने, सक्सेस हुने, यो आधारले गर्दा फोकसिङ अन फर्मल रिटन टेस्ट.
That is the correct option. Understood? Written form Bakule. Good. Now next. Now 8.
Why are the learners of government school poor in English? English is not used as EMI भनेको English is the medium of instruction. EMI भनेको के अरे English is the medium अनि अनाइलेबल ट्रेन टिचर्स उपलब्ध नभएको कारणले गभर्नमेन्ट स्कुलमा इंग्लिश पुअर छ. अर्को कोर्स इज नट कम्युनिकेटिभ एन्ड फंक्शनल. हाम्रो कोर्सै राम्रो छैन. इंग्लिश के अरे गभर्नमेन्ट स्कुलको कोर्सै ठीक छैन भनेको. अनि अर्को पुअर इकोनोमिक ब्याकग्राउन्ड. बच्चाहरू के छन् आर्थिक रूपमा विपन्न छन् गभर्नमेन्ट स्कुलमा, त्यसकारणले उनीहरूले के गरेनन् इंग्लिशमा कमजोर छन् भनेको. Which option is good? Which one is correct? Are the learners of government school poor in English? English is not used. English is the medium of instruction. Number first. कोर्स त कम्युनिकेटिभै छ नि. कसले थर्ड हुनुभएको? हाम्रो कोर्स त कम्युनिकेटिभ र फंक्शनलै छ. पढाउने तरिका मात्रै कम्युनिकेटिभ र फंक्शनल नभएको. How can you promote learning habit of the English language communicatively in the context of Nepal? Assigning project work, using audio and video materials and language games, using simulation, dramatization, role play, and communicative drills,
and all of the above. मैले क्वेसन एन्सर सल्भ मात्रै गराइन मैले हजुरहरूले हेर्नु होला मैले निकै विषयवस्तु पनि सिकाइरहेको छु यो क्वेसन आयो भने यसको एन्सर यो हुन्छ भन्ने पनि थाहा छ हो यो क्वेसनको एन्सर यो रहेछ भन्ने पनि तपाईहरुलाई याद छ त्यो तरिकाले मैले लेखाएको छु मेरो क्वेसन एन्सरले मेरो अब्जेक्टिभ क्वेसनले तपाईहरुलाई अब्जेक्टिभतिर मात्रै डेभलप गर्दैन तपाईहरुको सब्जेक्टिभ राइटिङ पनि डेभलप गर्ने तरिकाले मैले क्वेसन एन्सर सेट गरेको छु डु यु रियलाइज अशोकजी my questions doesn't only focus on objective solutions some my questions are related to provide you skills to write subjective question to solve the subjective questions okay how can we promote learning habit of the English language communicatively in the context of Nepal oh मेरा क्वेसन एन्सरले तपाईहरुलाई ठीक उत्तर मात्रै छुट्याउनका लागि डेभलप गरेको छैन मेरा क्वेसन एन्सरले तपाईहरुलाई एन्सर्सहरु सहित दिएको छ यो अल अफ द एबोव ल 5 मिनेट तपाईहरुसँग छलफल गर्छु अनि क्लास एन्ड गर्छु आज मलाई सुन्नु भएको छ ठीक छ ल मैले हाम्रो सर डाइरेक्ट ल भन्नुस् ल कसले के भन्नु त ल भन्नुस् त म पोस्ट दिन्छु अनि एकजनालाई पोस्ट त मिलेन मिल्छ सबैले बोल्नु भन्नुहुन्छ टिक लगाइदिनु ल 1 बाइ 1 बोल्नुस् है एकैचोटी सबै नबोल्नुस् फेरि पहिला मैले जसलाई भन्छु उही मात्रै बोल्नु होला ल डिनाजी छोटोमा के छ ओके डाइरेक्ट मेथड भनेको के हो सर एकताल बुझाइदिनु न म त्यो बेला एब्सेन्ट भएको थिएँ मदर टङ भनेकोले के अरे इङ्ग्लिस के अरे ट्रान्सलेसन मेथडले इङ्ग्लिसलाई नेपालीमा ट्रान्सलेट गर्छ भन्छ हाम्रो परिवेशमा डाइरेक्ट मेथडले ट्रान्सलेसन गर्ने नै सिधै पढाउने हो भन्छ के हो त्यो हामी पढ्दैछौँ डाइरेक्ट मेथडको मदर टङ प्रयोग गर्न पनि पाइँदैन सिधै पढाउने हो शिक्षकले होइन एक्सप्लेनेसन गरेर यसरी पढाउँदाखेरि विद्यार्थीहरूले बढी एक्सपोजर पाउँछन् भन्ने मेथड हो त्यो जिटी मेथडको जस्ट अपोजिट मेथड हो क्या ग्रामर ट्रान्सलेसन मेथडको ओके थ्याङ्क यू सर अनि यो पढिँदैछ यो विषयमा पछि हाम्रो मेथड्स एप्रोचहरूमा आउँदैछ है बुझ्नुभयो पछि पनि हामी पढिँदैछ र दिपसेना गिरी ल मैले जसलाई भन्छु बोल्नुहोस् है हजुर सर यो नम्बर 7 मा हजुरले भन्नुभएको छ नि कम्युनिकेटिभ एक्टिभिटिज र फंक्सनल एप्रोच यो कम्युनिकेटिभ एक्टिभिटिज र फंक्सनल एप्रोच भनेको उस्तै होइन के हो फंक्सनल एप्रोच भित्र कम्युनिकेटिभ एक्टिभिटिज पर्छन् तर फंक्सनल एप्रोच भित्र कम्युनिकेटिभ एक्टिभिटिज पर्छन् यति भन्नु फंक्सनल एप्रोचले ल्याङ्ग्वेज फंक्सन्स रिक्वेस्ट हो रिक्वेस्ट गर्न विद्यार्थीलाई कसरी सिकाउने अफर गर्न कसरी सिकाउने हैन त्यसपछि तपाईलाई इन्स्ट्रक्सन गर्न कसरी सिकाउने यी कुराहरू हुन्छन् फंक्सनलमा लगाइने छु हजुरले डिस्क्राइब पनि गर्नु भएन कि जस्तो लाग्यो 8 को भन्नु त त्यसको अप्सन के थियो भने मल्टिलिङ्गुअल लर्नर्स ब्याकग्राउन्ड लार्ज क्लासरुम
फोकसिङ अन फर्मल रिटन टेस्ट हो फोकसिङ अन फर्मल रिटन टेस्टै भनिदिइरहेको छु मैले धेरै बेरै व्याख्या गरेँ हो हजुरले डिस्टर्ब भयो होला तपाईँको माइन्ड त्यति बेला ए सरी सर फोकसिङ अन फर्मल रिटन टेस्टै भनिदिएको थिएँ पढ्नु चाहिँ मैले जसलाई टाइम दिन्छु उसलाई है डिस्टर्ब नगर्नु फेरि म सिस्टममा सबैलाई बोल्न दिन्छु सबैलाई बोल्न दिन्छु है एकैछिन तपाईँहरू हतार नगर्नुहोस् है ल अब शिव भण्डारी सरको बुक मार्केटमा अभाइलेबल छ र सर मैले यो बुक चाहिने लेखेन त लेखेको छु पब्लिकेसनले एकदमै ढिलो गरिदिँदो रहेछ हेर्नु लाइसेन्सको किताब तयारी थियो निकाल्दै छैन अहिलेसम्म के गर्ने अनि त्यो राजु सरको भन्नुभएको थियो त्यो कुन पब्लिकेसनको भनिदिनु न राजु सरको मैले हेर्नुपर्छ कुन पब्लिकेसनको राजु श्रेष्ठको भनेपछि बजारमा उपलब्ध हुन्छ त्यो पब्लिकेसन भन्नु पर्दैन वेल नोन किताब हो राजु श्रेष्ठ भन्ने राजु श्रेष्ठ भन्ने हुन्छ है त्यसलाई समस्या पर्दैन हुन्छ सर ल अब डिना पुटुवालजीले केही भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ ओके सर त्यो बुकको बारेमा चाहिँ साथीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने अहिले बुक चाहिँ नकिन्नु होला किनभने विज्ञापन जुन चाहिँ हाम्रो विज्ञापन आउँछ नि चैतमा त्यसपछि पब्लिसरहरूले चाहिँ मजाले धमाधम निकाल्न थाल्छ क्या नयाँ हामीले हतार गरेर किन्छौँ मैले पनि त्यसमा भोगाई भनेको है पुरानो के अरे केही समय पर्खेर किन्दाखेरि राम्रो किताब पाइन्छ अहिले त मैले डेलिभर गरिरहेको छु नि विषयवस्तु छैन र छ सर कि तपाईँहरूले अब्जेक्टिभ होइन तपाईँहरूलाई के खालि लेखाएर मात्रै छोडिदियो भने त्यो सब्जेक्टिभ भन्ने छ कि होइन सर यसरी नै हुन्छ यसरी नै डिस्कस गरेर हुन्छ बरु सुई टिक मार्क लाउनु भन्दा डिस्कस गर्दाखेरि अलिक बढी प्रभावकारी हुन्छ सर ए ठिक छ होइन डिस्कसै गराए जस्तो लाग्छ मैले अलिअलि एक्सप्लेन गरेकै छु मेरो पढाइमा तपाईँले टिक लाउनु मात्रै सिक्नु भएको छैन जस्तो मलाई महसुस भयो किनकि मैले विभिन्न त्यहाँ एन्सरहरू लेख्ने एन्सरहरू पनि एभाइलेबल छन् sir, we are also encouraged to you, sir, actually. Thank you very much. Sorry. Thank you. Welcome, sir. अब यो अनुजा अधिकारीजीले के भन्न खोज्नु भएको छ छोटोमा है सर नमस्कार नमस्कार अनि के रे बुकको विषयमा भन्दै थिए के एकजना साथीले भन्नुभयो त्यही भएर हजुरको बुक कहिले निस्किन्छ भनेर के मेरो किताब नै हेर्नु पब्लिकेसनले कति ढिलो गरिदिँदो रहेछ कति मैले यहिले निक्लिन्छ भनेर भन्न नि नसकिँदो रहेछ हामीले सिद्धाए नि पब्लिकेसनले कामै गरिदिँदो रहेछ हजुरले पढाउनु भएको त एकदम राम्रो छ त्यही तरिकाले बुकमा आउँछ अनि बुकमा नि हेर्ने भनेर के सर थ्यांक यू भेरी मच म कोसिस गर्छु है किताब अहिले नकिन्नुहोस् है डिनाजीले भने जस्तो हजुर सकभर हजुरले छिटै निकाल्ने प्रयास गर्नु न हस् गोपाल रसाइलीजी हजुर सर नमस्कार नमस्कार कलस राम्रो छ सर एकदम प्रभावकारी छ हजुर बुकहरु चाहिँ अब पब्लिकेसनले ढिलो गरेको भन्नुभयो यस विषयमा थियो मेरो गुनासो हजुर आउँछ होला आउँछ न आत्तिनु पर्दैन अब म अशोकजीसँग भन्छु अलिकति म्याच्योर्ड पनि हुनुहुन्छ केही अशोकजी कि छोडिसक्नुभयो अशोकजीले छोड्नुभयो है दीपसना गिरी सर हामीलाई यो पढाउँदाखेरि के लेखाउँदाखेरि हजुरले पनि सँगै बोल्दै लेख्नु भयो भने चाहिँ अलि हाम्रो माइन्डमा पनि आउँछ कि जस्तो लाग्छ कि नबोलिकन बोर्डमा सँगै क्वेसन सार्नु भन्दा त्यो तपाईँले भनेको मैले महसुस त गरेको थिएँ मैले दिनमै 8-9 वटा क्लास लिने हेर्नु यो अलिकति थकित भएर पनि बोल्न मन लाग्दो रहेछ कि महसुस हुँदै पनि व्याख्या गर्ने बेला त मैले व्याख्या गर्छु तर कतिपय कुरामा सबै क्वेसन त छुटाए छैन होला मैले कुनै त बोलेर लेखेको छु तर कहिले कहिले थाक्दै गएपछि मान्छेले त्यो कुरो छोड्दो रहेछ धन्यवाद म सकेसम्म कोसिस गर्छु है त हजुर अरू केही सुधार गर्नुपर्ने कुरा अरू खासै केही छैन सर क्लास राम्रो छ ठिक छ इफेक्टिभ छ अनि मोटिभेट भएन भन्ने कुरा के फर्स्टमा त्यो क्वेसनहरु यताउति गर्दाखेरि अनि एन्सरमा मात्रै टिक लाउने बेला ए सरले कुनमा लाउनु भएछ भनेर हेर्न मात्रै आतुरी भयौँ के हैन मैले एक्सप्लेन गरिरहेको छु एन्सर छनौट गर्दा मैले जहिले पनि एक्सप्लेन नगरिकन छनौट गरे हैन अनि सर अनि विद्यार्थीहरूले सोध्दाखेरि नि कहिले काहीँ तपाईँ रिसाउनु हुन्छ क्या त्यो बेला चाहिँ मलाई एकदम डर लाग्छ हैन त्यो बेला चाहिँ एकदमै डर लाग्छ अब
जब तपाईँ रिसाइदिसकेपछि विद्यार्थीहरूले के सोध्ने क्या विद्यार्थीहरूले कन्फ्युज ल्याएर त सोध्छन् नि त होइन अनि आफै होइन confuse यस्तो हो क्या आफै भएर तपाईँहरू बस्छ भने- तर्कसङ्ग कतिपय तपाईँहरूले तर्कसङ्गत क्वेसन सोध्नुभयो भने त त्यो त मलाई पनि फाइदा हुन्छ एकदमै अँ, तर्कसङ्गत क्वेसनले त मलाई पनि फाइदा पुऱ्याउँछ कहिले कहिले यस्तो सोध्नुहुन्छ कि तपाईँ पुरै व्यक्तिगत कन्सन्ट्रेट भएर त सोध्नै नआउने क्वेसन पनि विद्यार्थीले सोधेको भएर हो कतिपय कुराहरू होइन सर त्यो हेमोजेनियस र हेक्ट्रोजेनियसमा छ नि त त्यो हजुर। विद्यार्थीले करेक्ट भनिराख्नु भएको थियो अब शिक्षकबाट पनि गल्ती हुन्छ होइन शिक्षक पनि विद्यार्थी भएर आएको हुन् होइन अनि त्यसमा कहिले काहीँ गल्ती हुँदाखेरि आफू स्क्योर हुन पनि त्यो म डराउनु पर्ने अथवा तपाईँ त क्लासै अफ गर्नुपर्ने त्यस्तो कन्डिसन चाहिँ छैन जस्तो लाग्छ मलाई होइन त्यसो गर्नु परेन जस्तो लाग्छ इभन आफूसँग गल्ती भयो भने स्पेलिङ मिस्टेक भयो भने इट्स ओके अबदेखि ट्राई गरौँला अथवा मेरो तर्फबाट चाहिँ बेस गरौँला अथवा म कन्फ्युज भयो है भन्न पनि सकिन्छ सर सकिन्छ ठिकै छ तपाईँको सल्लाहलाई मैले माने है ओके थ्याङ्क यू सर ओके अब नेक्स्ट अरू को हुनुहुन्छ कोही कसैको कुरा छ भने सुखबहादुर गुरुङज्यूलाई बोल्नुहोस् हजुर सर यो 8 नम्बरको के रहेछ यो एन्सर अलि अघि भन्नु त क्वेसन भन्नु न क्वेसन नम्बर 8 को सर भन्नु which one of the following is a major resource of learning English language in the context of government school at Nepal? नम्बर फर्स्ट टेक्स्ट बुकमा हो सर टेक्स्ट बुकै हो नि सबभन्दा धेरै अहिले तपाईँहरूले म्याक्सिमम प्रयोग गर्ने अरू त प्रयोगै गर्नुहुन्न हो कि होइन त्यो वेबसाइटहरू प्रयोग गर्नु आएर हजुरहरूले छैन धेरैले के प्रयोग गर्छन् नेपालमा इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज लर्न गर्न त्यही नै हो टेक्स्ट बुकै प्रयोग गर्छन् है सर एउटा प्रश्न सर हजुर यो क्लास भएको कति दिन भयो सर यो क्लास भएको लगभग हामी युनिट फर्स्टमै छौँ 6-7 दिन 7 दिन जति भयो कि 7वटा क्लास जति लिएँ कि मैले त्यो पनि लेखेन होला 6वटा क्लास भयो होला आज मात्र म एटेन्ड भएको कि सर ए आज फर्स्ट डे हो हजुरको हजुर मेरो फर्स्ट डे हो आज हजुर हजुर ल सर एकदमै अब सिकिरहेको छु हजुर हजुर ल ठिक छ जोइन हुनु केही छैन त्यहाँ हामी प्याटर्न वाइजै क्वेसन अब्जेक्टिभ क्वेसनलाई अब्जेक्टिभ क्वेसनद्वारै टाइप गर्छौँ भाषा मात्रै लेखाएर छोड्दिनँ मैले अनि भाषा पनि सब्जेक्टिभ क्वेसन पनि 3वटा क्वेसन सल्भ गरेको छु त्यसमा तपाईँ लोवर सेकेन्डरी कि सेकेन्डरी हुन त अहिले मैले चाहिँ निमामीको लागि लोयरको लागि हो सर हजुर अनि माविको लागि चाहिँ कसरी त्यो पैसा चाहिँ कसरी हो हामीले निमावि र माविलाई कम्बाइन गरेका छौँ 5000 तिरेपछि तपाईँलाई त्यही एउटै कोर्सले पुग्छ मावि निमावि एउटै यही ग्रुपमा बसेपछि पछि अन्तिममा नमिलेको क्लास छुट्टा छुट्टै पढाइन्छ मिलेको क्लास सँगै पढाइन्छ जस्तै इएलटी इन नेपाल माविलाई पनि छ निमाविलाई पनि छ त्यही भएर यो सँगै राखेर पढाएको अनि सर जस्तै यो अहिले चाहिँ यो अब्जेक्ट मात्र भएन सर सब्जेक्टिभको पनि 3वटा क्वेसन लेखाएको छ युनिट फर्स्टमा 3वटा लेखाइसकेको छु अब लेखाउँदा 4थो हुन्छ यो निमाविमा यसको 7वटा अब्जेक्टिभ क्वेसन एउटा सब्जेक्टिभ क्वेसन आउँछ हजुर माविमा यो युनिटबाट 5वटा मात्रै अब्जेक्टिभ क्वेसन आउँछन् त्यस कारणले मैले अहिलेसम्म 3वटा अब्जेक्टिभ क्वेसन लेखाएको छु के अरे 3वटा सब्जेक्टिभ क्वेसन सर्ट क्वेसन लेखाएको छु यो युनिटबाट र तपाईँको लगभग 30वटा भन्दा बढी अब्जेक्टिभ क्वेसन सल्भ गराएको छु 40वटै भइसक्यो होला अब हामी भोलिबाट अर्को युनिट सुरु गरिन्छ हस् ल कविराजजी हजुर सर नमस्कार नमस्कार ठिक छ सर एकदमै हामी त प्रभावकारी छौँ लाभान्वित छौँ हजुरको शिक्षण पद्धतिबाट होइन हजुर सर हजुर एउटा सल्लाहको रूपमा के गर्न सकिन्छ भने हाम्रो लेख्दाखेरि सब्जेक्टिभ पहिले चाहिँ हामीले लेख्ने कुराहरू सब्जेक्टिभ मात्र लेख्ने त्यसपछि अब्जेक्टिभ लेख्दाखेरि अलिकति थोरै अलिक प्रभावकारी हुन्थ्यो कि भन्ने कुरा हो हामी बिचबिचमा भइरहेछ हो नि त भइरहेछ सर होइन हजुर हजुर पहिले सब्जेक्टिभ एकचोटि जति लेख्नु पर्ने क्वेसनहरू सब्जेक्टिभ लेख्ने त्यसपछि अब्जेक्टिभ लेख्दाखेरि अलिक होला कि भन्ने कुरा मात्र ठिक छ ल अब म अर्को युनिट पढाउँदाखेरि त्यहीँबाट सुरु त्यसै हजुरले भन्ने सुरु गर्छु पहिला 2-3वटा सर्ट क्वेसन सुरु गर्छु अनि त्यसपछि अब्जेक्टिभतिर जाउँ होइन त हस् सर एकदम थ्याङ्क यू सर अनि अरू केही सुधार गर्नुपर्ने भयो मैले राम्रै डेलिभरी गरेर को मोडलले पढ्नुपर्छ के
मोडल अनुसार ठिक छ। पनि हजुर एकदमै राम्रो छ सर। यो अब के भने हाम्रो सब्जेक्टिभ एक पार्ट रहन्छ, अब्जेक्टिभ पढ्नलाई पनि सजिलो हुन्छ भनेर मात्र हो, त्यस्तो कम्प्लेन गर्न खोजे होइन है। धन्यवाद धन्यवाद सर हस् हस् हुन्छ भनेर मात्र। रश्मिता नेपालीजी के भन्दै हुनुभएको छ? मैले रश्मिता नेपालीजीलाई दिएँ र आजको क्लास छोडेँ। सर हजुर गुड हजुर मर्निङ। गुड मर्निङ सर। गुड मर्निङ। सर टाइम म्यानेजमेन्ट गरिदिनु पर्यो, 5:20 मा घरबाटै हिँड्न पर्छ। ए है स्कुल जानु पर्यो, कलेज जानु पर्ने समस्या भयो भानुभक्त त। हजुर साथीहरूलाई अलि अगाडि आउने भन्दा आउन सक्नुहुन्छ? म चाहिँ सक्छु के अरे, साथीहरू खोइ। टाइम म्यानेजमेन्ट गाह्रो भयो, यसलाई सोचौँ होला, भोलि एकपल्ट सल्लाह गरौँला है। अरू साथीहरू छ नि अलिकति अगाडि आइदिनुहोस् भनेर। हस् हस्। चिन्नु भएको छ मलाई? हजुर कि मेरो क्लासै पढ्नु भएको योभन्दा अगाडि? म पढेको छु हजुरसँग। मैले चिनिन क्या, त्यसो भए भिडियो खोल्नु त चिन्छु होला। होइन सर, अस्ति नै ट्रेनिङमा पनि पहिले पहिले नि क्लास लिइरहेको थिएँ, त्यही हो। ठिक छ क्लास? हजुर कि तपाईँहरूको क्लासै पढे जस्तो बाहा आदि कविको? हजुर राम्रो छ क्लास त, एकदम इफेक्टिभ। इफेक्टिभ। यहाँभन्दा अगाडि मलाई चिन्नु भएको थियो? अगाडि अहिले पढाउनुभन्दा अगाडि? हजुर 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 7 वर्ष अगाडिदेखि चिन्छु हजुरलाई। ए खुसी लाग्यो, ल खुसी लाग्यो। हस् हस्। जे भने मैले इङ्ग्लिसमा दमौलीमा रिभोल्युसनै ल्याइदिएको छु, अलिकति इङ्ग्लिस डेभलप गर्नको लागि। हजुर हजुर चिनेको छु, हजुरको सबै थाहा छ। धन्यवाद धन्यवाद। थ्याङ्क यू सर। ल नेक्स्ट, न आजलाई राखेँ है त। सुखबहादुरजी छुटेँ आज, भोलिबाट जोइन हुनु रेगुलर। 5000 पेमेन्ट गर्नुभयो भने पेसागत विषयगत दुवै पाउनुहुन्छ है।